Very good morning to everyone. Dear students, I am Dr. Rajni CV, Assistant Professor, Department of English, GFGC, Barnavara. Today I will be discussing a poem, Polonius's Advice to His Son. The poem has been prescribed by University of Mysore for BCom first semester. Polonius's advice to his son is not an individual poem, this is an excerpt. The poem has been taken from the play Hamlet. The play Hamlet is written by very popular and famous playwright and poet William Shakespeare. Polonius' advice to his son ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪದ್ಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಬ ನಾಟಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. Polonius' advice to his son is part of the play Hamlet. Let me read out the poem. Polonius' advice to his son. Give thy thoughts no tongue, nor any unproportioned thought his act. Be thou familiar, but by no means vulgar. Those friends thou hast, and their adoption tried. Grapple them to thy soul with hoops of steel, but do not dull thy palm with entertainment of each new-hatched and fledged comrade. Beware of entrance to a quarrel, but being in, bear it that opposed may beware of thee. Give every man thy ear, but few thy voice. Take each man's censure, but reserve thy judgment. Costly thy habit as thy purse can buy, but not expressed in fancy, rich, not gaudy. For the apparel of proclaims the man, and they in France of the best rank and station, or of a most select and generous, chief in that neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. This above all, to thine own self be true, and it must follow as the night the day. Thou canst not then be false to any man. Before going to discuss the summary of the poem, let me discuss background of the poem. As I said earlier, the poem is not an individual poem. This is an excerpt. The poem has been taken from the play Hamlet. The play Hamlet is written by famous English playwright, ನಾಟಕಕಾರ. ಪ್ಲೇರೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಯೆಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಿರೋವಂಥದ್ದು. The play is written in 1609. The play Hamlet revolves around the character Hamlet. ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನುವ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. The play is all about Hamlet's revenge against his uncle Claudius. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಟಕದ ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದಂತಹ ಕ್ಲೌಡಿಯಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ವೈ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಅಂಕಲ್? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೌಡಿಯಸ್. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಕ್ಲೌಡಿಯಸ್ಸೇ ಕೊಂದಿರೋದು ಅಂತ. ವೈ ಡಿಡ್ ಕ್ಲೌಡಿಯಸ್ ಕಿಲ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಲೌಡಿಯಸ್ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, Claudius knew that before his brother's death he couldn't get hold of throne. ತನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ತಾನು ರಾಜನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇರುವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೌಡಿಯಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಲೌಡಿಯಸ್ ವಾಸ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೌಡಿಯಸ್ killed his brother and married his queen, his wife Gertrude. ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದು ಅಣ್ಣನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
As I said, the play Hamlet revolves around the character Hamlet. Then, who is this Polonius? Hagadre, Polonius yaru? Polonius is chief counselor to the king. Polonius ಅನ್ನೋದು Polonius ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ರಾಜನ ಚೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. The poem Polonius's advice to his son can be looked as a list of advices given by a father to his son. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್. ಯಾವುದರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? Polonius giving advices to his son Laertes. Laertes ಅನ್ನೋರು ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಅವರ ಮಗ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಡ್ವೈಸಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. When Polonius gives these advices to his son, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ when Laertes leave for France in order to join a university over there. ಅವರು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The poem is an offer of a father to his son. ಯಾವುದರ ಆಫರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್. ಏನನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಯಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಫಾದರ್ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಯಮ್. The poem comprises a list of advices, blessings from a father to a son. As we read out the poem, we can look at Polonius as a sincere father who has lot of moral, ethical concerns, values in him. ಪೊಲೋನಿಯಸ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ಪೊಲೋನಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. Let us look at the summary of the poem. Polonius advises his son to think well before speaking and taking actions. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Polonius asks his son to be very friendly but never to cross limits. ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ನೇಹ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He tells him to make friends but warns him about false friends. ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ನೇಹಿತರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ father warns his son to take care about false friends. ಯಾರಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ರಿಲೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಬೇಗ ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He tells him not to enter a quarrel. ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. On the other hand, if you are in a quarrel, ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, he has to teach the opponent that he knew how to finish the quarrel. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಜಗಳದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ his father asked his son to be very confident and such a level that he should
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲಿಸನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೆಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಬಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಿಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಎಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ? ಹಿ ಶುಡ್ ವೇರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋ ಹಿಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ರಂಪವಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಾಡಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಾರೋ ಮನಿ. ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಇಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡಿಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಣ ಕೊಡೋದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಶೋಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆಲ್. ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ, ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಅವರ್ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವೆಲ್, ಅವರ್ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಎಬೋ ಆಲ್, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ವಿಶಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಟು ಹಿಸ್ ಸೋಲ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಟು ಹಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಕುಡಂಟ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೇ ಕೂಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪಯಮ್. ಗಿವ್ ದೈ ಥಾಟ್ಸ್ ನೋ ಟಂಗ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತಿನ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಟಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನಾರ್ ಎನಿ ಅನ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಥಾಟ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೃತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ದ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಬಟ್ ಬೈ ನೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಲ್ಗರ್. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Those friends thou hast and their adoption tried, grapple them to thy soul with hoops of steel, but do not dull thy palm with entertainment of each new hatched unfledged comrade. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ
ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ನೇಹಿತರಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಬೇಗ ನಂಬಬಾರ್ದು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಅ ಕ್ವಾರಲ್. ಬಿವೇರ್, ಬಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕ್ವಾರಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕ್ವಾರಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಜಗಳನೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋನೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಯರ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ದೈ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ದೈ ವಾಯ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ, ಯಾವ ಯಾವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಬ್ಬಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೇಕ್ ಈಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಶ್ಯೂರ್ ಬಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ದೈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಪರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ. ಇವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಶುಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ದೆಮ್. ದೈ ಪರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಹಣ ನಿನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾಬೀಸ್ ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅಫೋರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಯು. ಎಂಥ ಹಾಬಿಗಳು, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಹಾಬಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಿನ್ನಿಂದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ರಿಚ್ ನಾಟ್ ಗಾಡಿ, ಫಾರ್ ದ ಅಪರಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡಬೇಕು? ಅದು ಶೋ ಆಫ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ತೋರಿಕೆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಸ್ ಚೀಫ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಿಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ನಡುವೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Neither a borrower nor a lender be, a very famous line from the poem. ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ನೈದರ್ ಅ ಬಾರೋರ್ ನಾರ್ ಎ ಲೆಂಡರ್ ಬಿ. ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಲೋನ್ ಆಫ್ ಲೂಸಸ್ ಬೋತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಬಾರೋ ಮನಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ lose the money. If you borrow or lend the money, you are not just going to lose only money, you also lose a friend, you also lose your faith, you also lose your trust. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And borrowing does the edge of husbandry. If you borrow money from someone else, it shows your helplessness, it shows you are unable, your inability. It shows your inability. ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಎಬೋ ಆಲ್, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟು ದೈನ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಟು ಯುವರ್ ಸೋಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವೇನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಆಸ್ ದ ನೈಟ್ ದ ಡೇ. ನಾವು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ರ ನಂತರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, thou canst not then be false to any man. If you are true to yourself, then you couldn't be false to anyone else. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡೆದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನೀವು ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ the father in the poem wants his son to be very true to his self. ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let me recap the session. The poem Polonius's Advice to His Son is an excerpt. It is taken from the play Hamlet. The play Hamlet is written by famous playwright and poet. Playwright ಅಂದರೆ ನಾಟಕಕಾರರಾದಂತಹ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. The play is all about Hamlet's revenge against his uncle Claudius. Hamlet got to know that Claudius murdered his father and he has married his mother Gertrude. ಅವ್ರ ತಾಯಿಯಾದಂಥ ಜರ್ಟ್ರೂಡ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇನ್ ಕಿಂಗ್. ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಚೀಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅ ಫಾದರ್ ಟು ಅ ಸನ್. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಅಡ್ವೈಸ್ಗಳ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Father wants his son to be very friendly and familiar with people, but he makes him cautious about crossing limits. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ನೇಹ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬೆರಿಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಿ ವಾರ್ನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಜ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗಳಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕ್ವಾರಲ್, ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಲೋನಿಯಸ್ advises his son to listen more and speak less. ಮಾತು ಕಡಿಮೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ he should have habits and hobbies which could be
afforded by his budget. He should have habits which could be purchased by his purse. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಬಾರೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೆಂಡರ್. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅ ಬಾರೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೆಂಡರ್. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಟು ಹಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅವನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. This is the summary of the poem Polonius' advice to his son. I hope you like this summary and the poem. If you have any doubts, please comment in the description. If you have any doubts or you want any clarification about the poem and the summary, you can come and attend the contact classes given as the timetable given by the college. Thank you.